విద్యార్థుల భవిష్యత్ నిర్దేశించే సమయంలో అధ్యాపకుల ఒత్తిడిని జయించేలా ఐఐఎం యాజమాన్యం ప్రత్యేక శ్రద్ధను వహిస్తోంది. దీంట్లో భాగంగా నిపుణులతో అధ్యాపకులకు ప్రత్యేకంగా సదస్సును నిర్వహించింది. తమ సంస్థలో పనిచేస్తున్న అధ్యాపకుల మానసిక స్థితి, ఒత్తిడిని జయించేలా అనుభవం ఉన్న నిపుణులతో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లుగా డైరెక్టర్ రవీంద్ర తెలిపారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు విద్యను బోధించే సమయంలో అధ్యాపకులు ఒత్తిడిని గురికాకుండా ఉండేలా వారికి సదస్సును ద్వారా అవగాహన కల్పించినట్లుగా తెలిపారు. Frontal of the brain generates thought process, emotions and everything. It does exist in blood. By breathing, you're sending oxygen to the brain. So that means the brain will start relaxing. But what do? Man said, I'm gasping. You're so much lost in running around. Which Olympics did we get the gold medal? Zero. Walking life. So that's why we tell people keep walking. Somebody said when I'm walking, when I'm in the gym, I'm feeling very, very happy because serotonin, other muscles get relaxed by exercising. People think by exercising you're stressing your body. No. Good thing, bad thing together. You are thinking good in one side, bad also in one side. So the proper mindfulness, and after that I leave everything to you to decide whether what you want to do. Sit straight, sit straight, sit straight. Breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now we will make it faster. Breathe in, breathe out. If you do it like donkey or dog breathing in yoga, you can actually do it. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. When you're breathing in, oxygen is entering your body. When you're breathing out, oxygen is coming out. Carbon dioxide is coming out. Oxygen is lighter and you feel gases in the body and it relaxes the body. When your oxygen is entering the body, positive thoughts are generating in your body. The place you're working, the city you're staying, the country you are a part of, the family around you, the friends around you, the great students you have seen in your life, all these God did not give you all these things which have made you to be today. You can't even imagine in which state or situation you would have been. So think about all the good things. Think about all the positive things. Think about the wonderful cup of tea or coffee which gives you happiness. Looking at the nature which gives you happiness. The simple walk on the beach side which gives you happiness. The wonderful music which you are listening to which gives you happiness. The painting you saw, the dance you actually experienced, the book which you studied, all these things which gives you happiness. The conversations, the best intellectual stimulatory conversations you have had with intelligent people which gives you happiness. And also the emotional outburst of emotions, emotional talk with people, your best people which give you happiness. The place you traveled, the food you ate, and also wonderful destinations which you reached and you realized how beautiful the world is. The children who give you the best marks, the children who give you the best compliments, the wonderful positions that your students have reached, all these things which gives you happiness. And also the body which you have to work on, which is where your happiness lives. Think of all these things and every day sit in a place without doing anything. And this is not called yoga, this is not called meditation. I want you to sit in a place every day, or even if you're moving around is okay, for 15 minutes without talking. That's called a silence treatment to the body. When you're not talking, a lot of thought process which is happening inside you. 15 minutes voluntarily be away from all the negative things which is driving you crazy. Relaxed. Definitely you can listen to your own self your entire life and have a wonderful life and start behaving like that. Very good. That's the best way of gaining their attention. If they are not giving it to you, clap it and then ask them what is this. Then you tell them, now I'm working out at all. You have to refer the patient to the doctor.
especially a psychiatrist, and they have to put them on anti-anxiety drugs. These drugs take minimum 15 drugs medicines. It takes minimum 15 to 20 days to act on the body. So what happens? Some people in the anxiety they just take it for 3 days, 4 days and stop. ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ చేస్తూ పద్మాక్షి లోకేష్ మేడం బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు. డాక్టర్ పద్మాక్షి లోకేష్ గారు. ఆవిడ షీ ఈజ్ బేసిక్లీ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అబ్దుల్ కలాం తోటి అవార్డు కూడా ఆవిడ రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అవుట్ స్టాండింగ్ ఉమెన్ లీడర్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో సదరన్ ఇండియన్ ఉమెన్ అచీవర్ అవార్డీ. ఇంత మంచి అవార్డు వచ్చి ఇంకా చాలా ఉంది ఆవిడ బయోడేటాలోని. ఆవిడ ఈరోజు మైండ్ఫుల్నెస్ ఫర్ టీచర్స్ అని ఒక టాపిక్ మీద ఈరోజు అడ్రస్ చేస్తున్నారు. మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే ఒక మాస్టర్ గారు ఒక టీచర్ ఒక పాఠం చెప్పాలంటే మైండ్ ఎంత ఫ్రీగా ఉండాలి, ఎంత క్లియర్గా ఉండాలి, స్ట్రెస్ లేకుండా ఎలాగ ఉండాలి, ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అందరికీ అని ఒక టాపిక్ మీద ఈరోజు మా ఇంకొక సెమినార్ హాల్ రతన్ టాటా హాల్లోని అడ్రస్ చేస్తున్నారు. ఆవిడ ఒక టాక్కి చాలా మంది టీచర్స్ మన వైజాగ్లో అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తాము. చాలా మంది టీచర్స్ వచ్చి బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు. కాబట్టి మైండ్ఫుల్నెస్ ఏంటంటే టీచర్కి చాలా ఫ్రీగా క్లియర్గా లెక్చర్ ఇవ్వడానికి, అదే పార్టిసిపేటివ్ మెథడ్ చెప్పడానికి, ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్ చెప్పడానికి అన్ని విధాలుగా టీచ్ చేసి స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యే విధంలో చెప్పాలంటే టీచర్ ఎప్పుడు మైండ్ ఫ్రీగా ఉండాలని అదొక సెమినార్ పెట్టాము. కాబట్టి ఈరోజు 2 సెమినార్లు అవుతున్నాయి. మేము ఐఏఎంలోని ప్రతి వారం కనీసం 2 సెమినార్లైనా పెట్టాలని పెట్టుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇదే కాకుండా రేపు మళ్ళీ స్టూడెంట్ సెగ్మెంట్కి ఇంకొక సెమినార్ పెట్టాము. అదేంటంటే అన్లాకింగ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ ట్రెండ్స్ అండ్ పాత్వేస్. ఇది రేపు 28th నుండి 10 o'clock మా ఐఎం క్యాంపస్లోని. కాబట్టి 9:30 AM to 12:30 PM ఇస్ ద షెడ్యూల్ టైం. సో అందరూ స్టూడెంట్స్ కూడా అన్ని కాలేజీలు ఇప్పుడు మేము చేసింది ఏంటంటే మా స్టూడెంట్సే కాదు వైజాగ్ అందరూ బెనిఫిట్ పొందాలని ఒక మంచి ఉద్దేశమే చేస్తున్నాము. మా ప్రొఫెసర్ కృష్ణమోహన్ గారు మా డైరెక్టర్ జనరల్ అండ్ డాక్టర్ ఎస్పి రవీంద్ర డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. It's always helping us to give more and more for students as well as faculty and the entrepreneurs. కాబట్టి మేము ఒక చేసిన మంచి కార్యక్రమాలు అన్ని అటెండ్ అయ్యి అందరూ బెనిఫిట్ పొందుతారని ఒక మంచి ఉద్దేశం మీద ఈరోజు మీడియా దగ్గర కూడా మేము మాట్లాడడానికి ముందుకు వచ్చాము. కాబట్టి ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, టేక్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో దట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ గ్రో. అల్టిమేట్లీ వైజాగ్ విల్ గ్రో. Vizag will grow, Andhra Pradesh will grow, and we will become one of the best in India as we have a very dynamic Chief Minister, Chandrababu Naidu garu. Thank you very much for the opportunity given to everyone. Thanks. Students ki main కావాల్సింది ఏంటంటే మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే ఫ్రీ మైండ్, హ్యాపీ మైండ్, స్ట్రెస్ఫుల్ మైండ్. ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు మన టీచింగ్ మెథడాలజీస్ కూడా ఉత్తు లెక్చర్ ఇస్తే మాస్టర్ చెప్తారు, పిల్లలు వింటారు. లెక్చరింగ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి. ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్ అంటే మాస్టర్ చెప్పింది స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అదే విధంగా ఫెసిలిటేటింగ్ మెథడ్ అంటే మాస్టర్ గారు కూర్చొని స్టూడెంట్స్తో క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తారు. సో చాలా బోల్డ్ మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి, కేస్ స్టడీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి. ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ అడాప్ట్ చేస్తే స్టూడెంట్ కి ముందు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది. సో మేము ఎప్పుడు ఇది కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికని పిల్లలకి చాలా విధాలుగా ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. దీంట్లో ఐఏఎంలోని టోస్ట్ మాస్టర్స్ అని అమెరికాలో 100 years బ్యాక్ స్టార్ట్ అయిన ఒక క్లబ్ మా దీంట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. ఐఏఎం టోస్ట్ మాస్టర్స్ క్లబ్ అని వైజాగ్, ఐఏఎం వైజాగ్ టోస్ట్ మాస్టర్స్ క్లబ్ అని. ఈ యొక్క క్లబ్లో ఏంటంటే ఇది మామూలుగా లయన్స్ లాగా, రోటరీ లాగా అన్ని సర్వీస్ క్లబ్స్ అంటే, కాకపోతే దీని ఫోకస్ అంతా స్టూడెంట్స్ కమ్యూనికేషన్ మీదే ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్సే రన్ చేస్తారు ఈ క్లబ్, స్టూడెంట్సే కోఆర్డినేట్ చేస్తారు, స్టూడెంట్సే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్చుకుంటారు, స్టూడెంట్సే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే మా టోస్ట్ మాస్టర్స్ క్లబ్లో చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ అన్ని చేసిన తర్వాత మాకు ఉద్యోగం రావట్లేదని మా టోస్ట్ మాస్టర్స్ క్లబ్లో జాయిన్ అయ్యి 6 months 1 year
సార్ నా పర్సనాలిటీ బాగా మారిపోయింది, నా కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది, నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది, నాకు ఈరోజు మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది సార్ ఈ యొక్క టోస్ట్ మాస్టర్స్ క్లబ్ అని వాళ్ళు చెప్పారు. కాబట్టి నేను మా రిక్వెస్ట్ వైజాగ్ ప్రజలందరికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ, ఇండియాలో అందరికీ ఈ యొక్క అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి. వైజాగ్ పీపుల్ మాత్రం మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, అడ్వాంటేజ్ తీసుకోండి. వీఆర్ ఓపెన్ టు హెల్ప్ ఎవ్రీ చైల్డ్, ఎక్కడ చదివినా పర్లేదు. My institution doors are always open to help people to grow and be successful in their future endeavors.